আমরা সহিহুল বুখারী সর্বশেষ হাদিসটি সানাদ সহ পাঠ শুনবো ইনশাআল্লাহ। জি, পড়ো আব্দুল্লাহ, পড়ো। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان وخصه بالمعجزة وسنن المستمرة تعاقب الأزمان وصلى الله عليه وعلى سائر النبيين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن نقرأ على شيخنا المكرم عبد النور بن أبي سعيد المدني حفظه الله تعالى ورعاه، وقد حصل القراءة والسماعة والإجازة من الشيخ الكبير الفاضل أحمد الله رحمن نسير آبادي عن الفقيه الكبير المحدث عبيد الله بن محمد المبارك فوري عن عبد الرحمن المبارك فوري عن أحمد الله القرسي ثم الدهلوي عن رئيس المحدثين شيخ الكل في الكل سيد نذير حسين الدهلوي عن الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي عن جده من جهات الأم شاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الإمام مسند الهند شاه ولي الله محدث الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني قال: أخبرنا والدي إبراهيم القردي قال: قرأت على الشيخ أحمد بن محمد القششي قال: حدثنا أحمد بن عبد القدوس أبو مواهب الشنبي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال: حدثنا الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: قرأت على الشيخ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ السراج حسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى السجزي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي محمد بن عبد الله محمد بن يوسف الفرابري قال: حدثنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك فتح الله عليك، شرح الله صدرك، زادك الله علما وعملا وتقوى. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সালাত সহ হাদিসটি পাঠ শুনলাম। আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাচ্ছি। ইসলামের মৌলিক দুটি দলিল
একটি হচ্ছে আল কোরআন, আর একটি হচ্ছে as-সুন্নাহ, আল কোরআনুল কারীম এবং as-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরআন এটি শব্দগতভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আমি জিকিরকে, কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ বলছেন আমি নিজেই এটা গ্রহণ করেছি। সুতরাং কোরআনের উপরে যারা ইসলামের শত্রু তারা খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, শাব্দিকভাবে কোনো তাসাররুফ, কোনো পরিবর্তন করতে পারেনি, আলহামদুলিল্লাহ। তবে ব্যাখ্যায় গিয়ে অনেকেই নিজেদের মতাদর্শে তাফসীর করার চেষ্টা করেছে। হাদিসের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো সাইডে খেয়াল করতে হচ্ছে। একটি হচ্ছে বিশুদ্ধতা, সানাদ এবং মাতান দুটোকেই খেয়াল রাখতে হয়। যেহেতু কোরআন আমাদের কাছে বিশুদ্ধভাবে পৌঁছে গিয়েছে, এখানে সানাদ নিয়ে আমাদের তেমন আর কোনো মাথা ব্যথা নেই, যদিও কোরআনেরও সানাদ বিদ্যমান আছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আমরা সানাদ, যে আজকে লম্বা একটা সানাদ আমরা শুনলাম, পড়লাম, এটা কেন? শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকে সংরক্ষণ করার জন্য। তাই আজকে যে অবস্থায় আমরা বসেছি, দেখুন হয়তো একজন এখানে ওস্তাদ আছেন, সামনে ছাত্র আছেন, এইভাবে প্রায় 25 থেকে 26 জনের মতো ওস্তাদ এই হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আজকে যেমন আমাদের ছাত্র আব্দুল্লাহ আমার মতো অধম ওস্তাদের কাছ থেকে হাদিস শুনছে, আসলে আমাদের পূর্বসূরি যে ওস্তাদের নামগুলো আপনারা দেখলেন, তাদের তুলনায় মানে আমরা যে এলেমের দিক থেকে কত শূন্য, এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আসলে কালক্রমে যুগের কারণেই আমরা এরকম এলেম শূন্য হয়ে যাচ্ছি। এই যে আমরা সানাদটা পড়লাম, দেখেছেন আপনারা এই সানাদের ভিতরে যারা একটু আরবির প্রতি সচেতন খেয়াল করেছেন, বিজ্ঞ আলেম ওলামা আমাদের এই সানাদের, আমাদের ওস্তাদের সিরিয়ালে আছে। যেমন আজকে আমাদের ছাত্ররা সহ আর কি, অন্যান্য ছাত্ররা সহ আমাদের আব্দুল্লাহ আজকে পড়েছে, সে ছাত্র, আমি ওস্তাদ। ঠিক একদিন আমি ওর কাতারে ছিলাম, আমার এই জায়গায় ছিলেন আমার ওস্তাদ শেখ আহমদুল্লাহ রহমানী নাসিরাবাদী। ওস্তাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাদ্রাসায় ছিলেন। তার মনের একটা আশা ছিল তার মৃত্যুটাই যেন মাদ্রাসায় হয়। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে সময় আমরা রিটায়ার্ড হয়ে ছেলে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ চলে যাই, বাসায় ফিরে যাই, কিন্তু আমার এই ওস্তাদকে আমি সহ, আমাদের শেখ ইব্রাহিম সহ আরো যারা ওনার কাছে পড়েছেন তারা জানেন যে তার আন্তরিকতা কত বেশি ছিল, যে জীবনের শেষ মুহূর্ত তিনি দোয়াই করতেন যে আল্লাহ আমার মৃত্যুটা যেন তলেবে এলেম এবং মাদ্রাসায় তার মৃত্যুটা হয়। আল্লাহ তার সেই দোয়া কবুল করেছেন, তিনি মাদ্রাসাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন, রাহিমাহুল্লাহ। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। তিনি ঠিক তার ওস্তাদের থেকে এইভাবে হাদিস গ্রহণ করেছেন ওবায়দুল্লাহ রহমানী, যিনি মিশকাতের বিশ্ববিখ্যাত একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ মেরাআতুল মাফাতিহ লিখেছেন। তাহলে আমাদের ওস্তাদের সিরিয়ালে কত বিজ্ঞজন, বিশ্ববিখ্যাত ওস্তাদ রয়েছেন। তোমরা খেয়াল করো যে আমার ওস্তাদের ওস্তাদ হচ্ছেন শেখ ওবায়দুল্লাহ রহমান, যিনি মেরাআতুল মাফাতিহ লেখক। তার ওস্তাদ হচ্ছেন শেখ ওবায়দুর রহমান আব্দুর রহমান আল মুবারকপুরি, যিনি তিরমিজির বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ তাহফাতুল আহওয়াদি লিখেছেন। এইভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী তারপরে একজন পরে রয়েছেন শাইখুল কুল নাজির হোসাইন আদ-দেহলাভী, যিনি ভারতের সবচেয়ে আহলুল হাদিসদের ভিতরে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এক অনন্য মুহাদ্দিস। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল আযীম। এইভাবে সিরিয়ালে আমরা শাইখ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীকেও দেখছি। আমাদের এই ওস্তাদের সিরিয়ালে ইবনে হাজার আসকালানী, যিনি সহিহুল বুখারীর ব্যাখ্যা লিখেছেন, তিনিও আছেন, আলহামদুলিল্লাহ।
ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে এই হাদিসে 5 জন রাবী রয়েছে। সর্বমোট এই যে সিলসিলা চলে আসছে, এই সিলসিলা অনুযায়ী হাদিস আমরা পাঠ করেছি। তো আল্লাহর শুকরিয়া, আমরা মনে আল্লাহর মেহেরবানি যে সিলসিলা এখন যেভাবে আমরা পড়েছি, এই সিলসিলা যদি চলমান থাকতো, আর আজকে আমার থেকে যদি বলা হতো এই বুখারীর হাদিসটা আমরা যাচাই করবো সহিহ না যঈফ, তাহলে আমার কাছে মনে হয় হাদিস সহিহ পাওয়া খুব কঠিন হয়ে যেত। কারণ আমাদের মতো দুর্বল উস্তাদদের মাধ্যমে হাদিস যাচাই বাছাই করতে গেলে সিংহভাগ হাদিসই জয়ীফ হয়ে যেত। তা আল্লাহর বড় মেহেরবানি যে তিনি ওই সনদ যে স্রোত ধারাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে পঞ্চম স্তর, ষষ্ঠ স্তর, কোনো জায়গায় ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে মাত্র 3 জনও ব্যবধান আছে। তো এইভাবে সনদ যাচাই বাছাই করে হাদিসের সহিহ এবং জয়ীফ নির্ণয় করতে হয়, যেটা অনেক কঠিন একটা কাজ। এই বিদ্যাটা যে কত কঠিন, যারা এই জগতে পা দেননি তারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। আমরা তো তার কুলেও নেই, ধারে কাছেও নেই। তবে এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শেখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহর বই যদি কেউ আপনারা পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন এই জগৎটা কত বিস্তর, কত বিশদ, বিস্তৃত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে টিকে রাখার জন্য যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে যেন উত্তম প্রতিদান দান করেন, তাদের প্রত্যেককে যেন আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করেন।